ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಕಾರರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು EMI ಮತ್ತು ಲೋನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆದ್ದರಿಂದ EMIನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ EMI ಕಟ್ಟುವ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಎಷ್ಟು ಹಣವಂತಾದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ EMI ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ ವೀಸಾಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ EMI ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ EMI ಕಟ್ಟೋರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ 16:3 ஞானோத்திகள் 16:3 நீதிமொழிகள் 16:3 உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, அப்பொழுது உன் யோசனைகள் ಉறுதிಪடும். ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಫಲವಾಗುವುದು. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. நம்முடைய செய்கைகள், நம்முடைய காரியಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವು ವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி. நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, ಫಸ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ತೊಗೋಬೋದಾ, ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಸರಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು கடன் வாங்கணும், இல்லைன்னா கடன் வாங்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕடன் ವಾಂಗಾದಿರಪ್ಪ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಕடன் ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. கர்த்தர் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார், கீழாகாமல் மேலாக்குவாய், நீயோ கடன் வாங்குவதில்லை. நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது. ஆனால் இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது. நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், தமிழ்னா சொல்கிறேன், தமிழ்ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், உன் செய்கைகளை எல்லாம் கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, நல் யோசனை உன்னை காப்பாற்றும். எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனோ அவன் விக்கிரமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியாக இருப்பான். இந்த வசனங்களெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமான்னு சொல்லி யோசித்து நம்முடைய ವಳಿகளை, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಟಕ್ಕಿಂದ ಈಗ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಟಕ್ಕಿಂದ ಫೋನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಆವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೇ ದೇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ
ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೀರಿಸೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದ. ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಅಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ 1 ಅವರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೂ ಇಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 5 o'clock 4:30 ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದರು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ, ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ್ರಲ್ವ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಾದರೂ ಏನೋ ದೇವರು ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದರು ಅವರು. ಅದೇ ಥರ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು தேவர் மாட்டார். யோசனைகள் உறுதிப்படும். கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னது அப்படின்னு சொல்லி சோதித்து பார்க்கணும். கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னன்னா, அவர் எப்போவுமே ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅವರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ನಾವೆಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ನನಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಏಸಪ್ಪ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಮಂತ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿರಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏಸಪ್ಪ ವೀಸಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಾದಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಏಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ எங்களை மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா. அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா, எல்லா பிள்ளைகளையும் மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா. அப்பா எங்களுடைய செய்கைகளை ஏசப்பா கர்த்தருக்கு ஒப்புவிக்காமல் ஏசப்பா ಸ್ತೋತ್ರ எங்களுடைய யோசனைகளை அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ கர்த்தருக்கு ஒப்புவிக்காதபடிக்கு அப்பா எங்களுடைய வழிகளை ஏசப்பா
சப்பா சோதரம் உமக்கு ஒப்புவிக்காதபடிக்கு சப்பா உமக்கு பிரியமானது இன்னதென்று சோதித்து அறியாதபடிக்கு அப்பா நாங்கள் செய்த சப்பா சோதரம் இந்த பிள்ளைகள் செய்த எல்லா காரியங்களையும் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அப்பா நீங்கள் மன்னிக்கும்படிக்காய் மறக்கும்படிக்காய் ಜೆಬಿಕರೆ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಹೆಂಗಾದರೆ ಹೇಗಾದರೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಪ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಈ ಸಾಲ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಎಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಪ್ಪ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋರೇ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಸಪ್ಪ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ அப்பா சோத்திர சப்பா அந்த சகோதரியோட வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாற்றி போட்டு அவங்களுடைய கணவனுடைய இருதயத்தை மாற்றி போட்டு அப்பா நீங்கள் விடுதலை கொடுக்கும்படிக்கா ಜೆಬಿಕರೆ ಸಪ್ಪಾ ಸೋದರ ಅಪ್ಪ ಸೋದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೋದರ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೋದರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪ್ಪ ಸೋದರ ಎಂದೋ ಅಪ್ಪ ವೇದನೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಪ್ಪ அப்பா இயேசுவே நீர் மனமிறங்கணும் சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா அப்பா ஸ்தோத்திர ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ ಸಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆ ಸಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಉನ್ನೆ ಕಾಪಾற்று என்று சொன்னீங்களே சப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் சப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் சப்பா நல்ல புத்தியை கொடுங்க சப்பா நல்ல புத்தியை கொடுங்க சப்பா சப்பா அப்பா பிள்ளைகளை குறித்து சப்பா சப்பா அப்பா ஸ்தೋத்திரம் ಸಪ್ಪ ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸಪ್ಪ ಈಗ ಹಿಂಗಿಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸಪ್ಪ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் காசு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஏசப்பா அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ எவ்வளோ குடும்ப பெண்கள் ஏசப்பா கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஏசப்பா அப்பா அவங்களுடைய கண்ணீர்களை எல்லாம் அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா அப்பா ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೀವು ಒರೆಸಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ அப்பா ಸ್ತೋತ್ರ ஏசப்பா அப்பாவுடைய வழிகள் எல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரமுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் ஏசப்பா இதற்கு பின்பதாக இருக்கிற ஏசப்பா இப்படியா ஏசப்பா ஸ்தோத்திர கடனில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா குடும்பங்களை மூழ்கடிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிற பொல்லாத சத்துருவனுடைய கிரியை ஏசப்பா இதற்கு பின்பதாக இருக்கிற சத்துருவன் கிரியை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் சமாதானத்தை கெடுக்கிற அப்பா ஸ்தோத்திர ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அப்பா அப்படிப்பட்ட ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்படியே ஏசப்பா ஸ்தோத்திர சமாதானம் இல்லாமல் கடன் வாங்கினதுனால ஏசப்பா அந்த கடனை எப்படி தீர்க்கிறது என்று தெரியாமல் ஏசப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர பலவிதமான போராட்டம் அப்பா ஸ்தோத்திர தலையில போராட்டம் ஏசப்பா தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்று போராட்டம் ஏசப்பா அப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட்டுகள் ஏசப்பா சூசைட் ஸ்பிரிட் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை விட்டு விலகட்டும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை விட்டு விலகட்டும் அந்த குடும்பங்களை அப்பா நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அவங்களோட சிந்தனைகளை அப்பா சிந்தனையில குழப்பத்தை கொண்டு வந்து ஏசப்பா ஸ்தோத்திர தவறான யோசனைகளை கொண்டு வருகிற அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட ஆவிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா
அப்பா அந்த குடும்பங்களை எல்லாம் ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா கடன் பட்டாவது இந்த காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி கடன் வாங்கினேன் அப்பா. இந்த இந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு வாய்க்கலையே அப்பா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எனக்கு வீசா கிடைக்கலையே அப்பா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எனக்கு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஏசப்பா எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கலையே என்று சொல்லி ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இப்படி அப்படி பலவித யோசனையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் விடுதலை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் உங்களுக்கு ஏசப்பா. காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்க ஏசப்பா. நல்ல வேலையை கொடுங்க ஏசப்பா. நல்ல வருமானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா பிள்ளைகளுடைய வருமானத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற ஏசப்பா, கையின் பிரயாசத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா சத்தருடைய கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா யோசனைகள் ஏசப்பா, அவர்களுடைய யோசனைகள் பக்கம் திரும்பட்டும் ஏசப்பா. தவறான யோசனை வரக்கூடாது ஏசப்பா. அவருடைய யோசனை உங்கள் பக்கம் திரும்பட்டும், உங்கள் பக்கம் திரும்பட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ளே வரட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா வேதத்தை படிக்கட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரமுடைய வார்த்தைகளை படிக்கணும், ஜெபிக்கவும் ஏசப்பா. அப்பா வீணாக யோசித்து ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. சரீரத்தை கெடுத்து கொள்ளாதபடிக்கு அப்பா இயேசுவே உம்முடைய வார்த்தையை வாசிக்கவும் ஜெபிக்கவும் காத்திருக்கவும் அப்பா நீங்கள் அவங்களுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா எல்லாவற்றிற்கும் பதில் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எல்லாவற்றிற்கும் பதில் உம்முடைய வார்த்தை தான் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தையை படிக்கவும் இந்த வார்த்தையின்படி நடக்கவும் அப்பா நீர் அனுக்கிரகம் பண்ணுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். அப்பா இந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் அப்பா வேதனையோடு இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா, எந்தெந்த பெண்கள் எல்லா வேதனையோடு இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. என்ன செய்வதென்று குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அவங்களுக்கு வழியை உண்டு பண்ணுங்க ஏசப்பா. அவங்களுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்க. நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அநேகருடைய உள்ளத்தில் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். அப்பா என்னுடைய படிப்புக்கும் நான் பார்க்குற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. இவ்வளோ பேர் வேதனையோடு இருக்கிறாங்க. படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை, அவங்களோட தகுதிக்கு ஏற்ற வேலை அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா கிடைக்காததுனால ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் குறைஞ்ச வருமானத்தில் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய படிப்புக்கு ஏற்ற நல்ல வேலை கிடைத்திருந்தா அப்பா. ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நல்ல சேலரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் கிடைக்காதனால ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து கொண்டு அப்படியா காலங்களை கழிக்கிற பிள்ளைகளுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் சப்பா. அவங்களுக்கு வேலையில் நல்ல உயர்வை கொடுங்க சப்பா. ஸ்தோத்திரம் சப்பா. வேலையில் உயர்வை கொடுங்க, பதவி உயர்வை கொடுங்க சப்பா. ஸ்தோத்திரம். இத்தனை வருஷமாக சப்பா. ஸ்தோத்திரம். நான் வேலை பார்க்கிறேன் அப்பா. நான் இதே போஸ்டிங்கில் தான் இருக்கிறேன் சப்பா. எனக்கு கீழே வந்தவங்க, எனக்கு அப்புறம் வேலையில் ஜாயின் பண்ணவங்கலாம் சப்பா ಒಳ್ಳೆ போஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க அப்பா. ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೊರಗು ವಾಯಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் சப்பா. உங்களுடைய கரத்தில் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் வைக்கிறப்பா. நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க. யாரெல்லாம் சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. கடனுக்காக சப்பா. ஸ்தோத்திர சப்பா. கடன் பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்டு அப்பா ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் சப்பா. அந்த பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களை எல்லாம் விடுவீங்க. இந்த பிள்ளைகளை விடுவீங்க. உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் கொடுங்க சப்பா. சீக்கிரத்தில் சப்பா கடன் எல்லாம் அடைத்து முடிக்க அப்பா நீர் அனுக்கிரகம் பண்ணுங்க. அந்த குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டாகணும், அந்த குடும்பத்தில் சந்தோஷம் உண்டாகணும் சப்பா. அப்பா சுத்திர. சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் பிள்ளைகள் சமாதானமாய் தூங்கணும் சப்பா. நைட்டு பிள்ளைகள் தூங்கும்போது கூட சப்பா சுத்திர நிம்மதி இல்லாத தூக்கம் தூங்குறாங்க சப்பா. இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றி போட்டே சப்பா. சுத்திர சப்பா. உண்மை தேடணும் சப்பா. சுத்திர சபைக்கு வரணும் சப்பா. சுத்திர ஜெபிங்கன்னு சொல்கிறதில்லை சப்பா. சுத்திர பிரார்த்தனை ಮಾಡಬೇಕು அப்பா. ஸ்தோத்திரம்.
ಅಪ್ಪ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೃಪೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಪ್ಪ, ಕೃಪೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪ, ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪ, ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪ, ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಕೂಡದು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಎಂದ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಂದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಪ್ಪ, ನೀವೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. நீர் பேசுகிற தேவனே சப்பா, நீர் பேசாத கள்ளோ மரமோ அல்ல ஏசப்பா, நீர் பேசுகிற தேவனே சப்பா. நீங்கள் பேசுங்க ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಪ್ಪ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಸಪ್ಪ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕೇ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕೇ ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅವರು ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆಯಿಂದ ಐಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕೇ ಸಪ್ಪ, ಸಭೆಗೆ ತರಬೇಕೇ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು பட்டணத்திலே சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். உண்மையுள்ளவர்கள் பெருகட்டும், நீதி உள்ளவர்கள் நியாயம் செய்கிறவர்கள் பெருகட்டும் சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. நீதிமான்கள் பெருகட்டும் சப்பா, ஜெபிக்கிறவர்கள் பெருகட்டும், முழங்கால நிற்கிறவர்கள் பெருகட்டும் சப்பா, மனசாட்சிக்கு பயப்படுகிறவர்கள் பெருகட்டும் சப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா நீதிமான்கள் பெருகும்போது பட்டணம் கலிகூர் என்று சொன்னீங்களே சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா, எங்களுடைய பட்டணத்திலே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் ஏசப்பா பெருகணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் நிமித்தம் எங்கள் தேசத்துக்கு ஏசப்பா, எங்களுடைய பட்டணத்துக்கு நீங்கள் இறங்கும்படிக்காக ஜெபிக்கிற சப்பா. உங்களுடைய கரத்தில் எல்லா காரியங்களும் தருகிறேன் அப்பா, நீங்கள் பொறுப்படுத்தி கொள்ளுங்க, ஆளுகை செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபிங்க, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். நம்முடைய பெங்களூர் பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறத மறக்காதீங்க. நம்முடைய பெங்களூர் பட்டணம் ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னா நம்முடைய ஜெபம் அவசியம். அதில் பெங்களூர் பட்டணத்துக்காக டெய்லி ஜெபிங்க. இந்த பட்டணத்தின் ஜாமக்காரர்கள் பற்றி நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஜாமக்காரன்னா யார், அவங்க என்ன, அவங்களுடைய தகுதி என்ன, அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா நான் என்கிட்ட எந்த தகுதியும் இல்லை. அதில் ஒன்றே ஒன்று எனக்கு தெரியும். என்னன்னா, எனக்கு கொஞ்சம் தரிசனம் கிடைக்கும். தேசத்தில் என்ன நடக்க போகுது, வீட்டில் என்ன நடக்க போகுது, ஸ்ட்ரீட்டில் எங்களுடைய ஸ்ட்ரீட்டில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு கொஞ்சம் தரிசனம் எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் வாட்ச்மேன் ஆஃப் தி சிட்டின்னு வச்சுருக்கிறேன். மற்றபடி என்கிட்ட எந்த தகுதியுமே இல்லை. ஒரு நாள் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஜாமக்காரன்னா யார், வாட்ச்மேன் ஆஃப் தி சிட்டி ஜாமக்காரன்னா யார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நாள் சொல்கிறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிங்க. கண்டிப்பாக நம்முடைய தேசத்துக்கு, சபைக்கு, குடும்பங்களுக்கு ஜாமக்காரர்கள் அவசியம். ஜாமக்காரர்கள் தேவை. என்னோடய ஆசை வந்து யாராவது ஒருத்தராவது இதை பார்த்து ஜெபிச்சா போதும் அப்படி தான் நினைப்பேன். எனக்கு நிறைய வியூஸ் போகணும், அதுக்காண்டி நான் இந்த யூடியூப் சேனல் அதுக்காண்டி நான் ஏற்படுத்தினது இல்லை. ஒரு 4 பேர் இருந்தால் போதும். யாராவது ஒருத்தர்
பாரத்தோடு நம்ம பெங்களூர் பட்டணத்துக்காகி குறிப்பாக நம்ம பெங்களூர் பட்டணத்துக்காகி ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தால் போதும். அதுதான் என்னோட வாஞ்சை. அதுக்காண்டி தான் இந்த யூடியூப் சேனல். தொடர்ந்து ஜெபிங்க. கர்த்தர் தாமே நம்ம எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். அல்லேலூயா.